ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ and our program is Tips for Good Life, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਜ਼। And thank you Dr. Sardar Meghraj Singh and Voice of Manavta TV for this opportunity for us to discuss life and legacy of Karam Singh historian. Please note that the views expressed during this program are strictly speaking of individuals, and we welcome our audience as well as participants. Again, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Fateh, Ram Ram, Namaste. Jo bhi ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। If you're not subscribing to this program, please do. And any kind of constructive criticism, comments, and any kind of financial help is most welcome to improve the quality of our programs. Again, our today's topic is life and legacy of Karam Singh historian. You know, he was a young man, and I have to tell you a little bit by reading about his legacy. He was born on March 18, 1884, Chabhal, Punjab. And he died very young in September 18, 1930. And he was a historian, essay writer, and he was a state historian of Patiala. And he wrote mainly in Punjabi language. And his education was like 2 years college education at Khalsa College, Amritsar. And then further training at Taran Taran. And he wrote quite a few actually books. Banda Singh Bahadur, Katak Ke Vasak, as far as birthday of Guru Nanak Sahib is concerned, and Jeevan Harnam Kaur, Jeevan Sada Kaur, the apne Maharaja Ala Singh di biography, Gurpurb Nirne Punjabi Kitab, Amar Khalsa, ਤੇ ਗੁਰਗਾਥਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, which I think is remarkable. So we'll be talking in more greater detail about him. And at this stage we will start. I'll ask Dr. Vasu, please give us some idea about Karam Singh historian's life. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1884 ਤੋਂ 1930 ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੇਵਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਝਬਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸਰਗੋਧਾ ਦੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 29 ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ BA ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ BA ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ 1905 ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਪਏ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸਮਕਾਲੀ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ।
इसलिए उन्होंने उन्होंने कोल जा के सिख राज के विचार ते प्रभाव जिहड़े ने कलम बंद किए। और इत्थों तक कि गुरु नानक देव जी दी जिथे जिथे गुरु नानक देव जी गए ने, विशेष तौर ते मक्के, इन्हां मक्के जाण दा मन बना लिया कि मक्के जाके उन्हां थावां नूं देखीए ते अपने तत्थ जिहड़े ने उहनूं प्रमाणीकृत करिए। ते हाजियां दा एक टोला सी, वो टोले दे नाल रल गया करम सिंह, पर बगदाद तो इन्हां नूं परतना पिया क्योंकि मक्के विच गैर मुसलमान नहीं जा सकते। इस तरह इन्हां दे मुढ़ला नां जिहड़ा है वो करम सिंह नहीं सी, बल्कि महराज सिंह सी। ते संत अतर सिंह कोलों इन्हां ने अमृत छकिया ते उदों दा करम सिंह नां जिहड़ा धारण कर लिया। और इन्हां ने जदों विग्यानक इतिहास लिखना शुरू किया, तत्थां ते खोज करनी शुरू की, ते जिहड़े पुराने पंथी सन परंपरावादी, उन्होंने इन्हां दी मुखालफत की। ते इह गल ठीक है कि आर्थिक संकट भी सी इन्हां दे घर विच, ते इन्हां ने सरगोधे च वैदगी दा काम शुरू कर लिया, हकीमी दा काम, ताकि कुछ आर्थिक तौर पर भी कुछ आना, पैसा आना शुरू हो जाए। पर बहुता काम रास ना आया। एक पंडित ज्वाला सिंह जी सन, जिहड़े संत भी अखाउंदे सन, वो इन्हां नूं पटियाले ले आए। एक सर जोगिंदर सिंह हुंदे सन, उन्हां दी सहायता नाल ये पटियाले स्टेट दे हिस्टोरीयन लग गए। हुण इत्थे बैठ के पटियाले इन्हां ने आला सिंह बारे पुस्तक लिखी, ते कुछ खेती भी करन लग पे। ये नैनीताल दे जिले नया गांव पिंड विच ठेके दे जमीन लै लई, ते सिख इतिहास की खोज भी जारी रखी। इहदा मतलब बड़े हिम्मती सन, नाल नाल इकनॉमिक तौर पर भी अपने आप नूं सैट रखते सन, ते इतिहास की खोज भी करते सन। और 1929 विच अमृतसर विच एक सिख हिस्टोरीकल सोसाइटी की स्थापना हुई, ते उत्थे इन्हां नूं सकत्तर की जिम्मेवारी सौंपी गई। इस तरह खालसा कालज अमृतसर विच इतिहासक खोज का विभाग कायम होया, ते करम सिंह जी उत्थे लग गए। इन्हां दिनां 'च ही उन्हां नूं तपदिक दे रोग ने घेर लिया, ते 10 सितंबर 1930 नूं ये तरन तारण च अकाल चलाना कर गए। इस तरह उन्होंने संघर्षशील होकर कई किताबां रचियां, जिवें कि डॉक्टर साहब तुसीं दस्सिया ही है कि सदा कौर दे नां दी किताब, बीबी हरनाम कौर, इस तरह केस ते सिक्खी, महाराजा आला सिंह। इस तरह दे बंदा कौन सी, बड़ी निश्चित हो गए, जिवें हुण बंदा कौन सी हैडिंग ही रख दिता, ते उठो भला बिना वाधू भूमिका बनिया दे इन्हां ने इतिहास खोज किया। और कत्तक के विसाख सन 1912 में छपी सी, ये इन्हां दी इतिहासक खोज का मॉडल है। इस तरह इन्हां दे कई लेख छोटे छोटे फुलवाड़ी भी छपते रहते सन, और सिख इतिहास नंबर इसने खुद संपादन किया सी। तो इन्हां दी रचनावां च अजकल दी पीढ़ी लई भी इन्हें कमेंट बड़े अच्छे ने। जिवें तुसीं गुरु तेग बहादुर साहब दा अगर सारा जीवन पढ़ो, ते अखीर ते जदों उनकी कुर्बानी आउंदी है, तो कुर्बानी ते कमेंट करते हैं, यानी ताकि अगलियां पीढ़ियां नूं कुछ पता भी लगे। जिवें मेरे कोल उनकी किताब है हिस्टरी दी, गुरु तेग बहादुर साहब के बारे अखीर ते लिखते ने, कुर्बानी ही कौमां दी जिंदगी का निशान है। कौमां डिगदियां आईयां ने, उठदियां आईयां ने, डिगना ते उठना कुदरत का नियम है, पर कौम वही उठती है जिस जुल्म दे के आकड़न की सत्या होवे। मेरा मतलब कहन तो है कि इन्होंने जिहड़ा इतिहास रचिया, नाल नाल कमेंट्स अपने उस इतिहास नूं छड्ड के नाल नाल कमेंट्स भी दिते ने, ताकि अगलियां पीढ़ियां नूं शहीदी का संदेश भी मिल जाए। इस तरह इन्हां दा जो इतिहास है, अतीत के अनुभव का नाम हुंदा है इतिहास। जो अतीत गुजर चुका है उसका अनुभव राइटर लिखते हैं, पर उस अनुभव नूं अगलियां पीढ़ियां जोगा भी उस तरह बयान करते हैं ताकि पीढ़ियां उठ खड़ियां होण।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ Thank you ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨਣ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਂ ਬਾਬਤ ਦੱਸੋ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਖਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇਮੈਚੁਰ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੰਡਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਖਰੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਐਵੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਂਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖਾਸ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਯੂਰ ਵਿਊਜ਼। ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਬਤ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FSC ਕਰਕੇ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ FSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੂ, ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਟੋਟੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ
BA ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ 90 ਦਾ, ਕੋਈ 70 ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਜਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ ਸਿੱਖੀ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਝੱਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 50-50 ਕੋਹ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਦਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਦਦ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਰਜਾਖ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਗੋਧੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਨੈਣੀਤਾਲ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ 3000 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਇਟਸ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਾੜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਸਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਟ੍ਰੈਜਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਟ੍ਰੈਜਰ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੜੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਚਾਹੇ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। 10-12 ਪੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀਣ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰਬੀ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਬੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਈਸਾ ਮਸੀਹ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਜੋ ਮੱਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮੱਤ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਮੈਂਡੇਬਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਆਦਤ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਘਰੋਂ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਆਈਲ ਗੋ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ? ਸਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੇਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਆਰ ਆਵਰ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-4-10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੱਤਰ, ਚਾਹੇ ਪੱਤਰੀ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਨ ਮੈਥਡ ਵਿਚ ਆਈ ਯੂਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਬਿਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਰਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਰੀਫਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲਿਮਿਟਡ ਸਕੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ? ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल बारने स्टोर है किताबां, दे आर क्लोजिंग डाउन। Nobody wants to read them. Everybody wants to have a computer. सब किताबां उत्थे हैगियां। So अजकल ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਸ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੀ, ਸਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਮਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਲਿਮਿਟਡ ਸਕੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮਾਸ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਗਿਵ ਯੂ ਐਕਸਟਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੀ ਮੈਂ ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ
ਤਾਂ ਹੀ ਉਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰੀਡ ਆਪਣੇ, ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਨੈਂਸੀ ਡਰੂ ਐਂਡ ਦ ਹਾਰਡੀ ਬॉयਜ਼। ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀ ਟੁਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਡਾਟਰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਵਗਾਇਆ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਦੈਟ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਊ ਮਚ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਮ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਰੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 8-9 ਵੋਲੀਅਮ ਸੀਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। There was another collection we used to have at home, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ we used to consult and read with each other. What I'm saying is we have to have some kind of personal library also at home. Each home has to have their own, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਸ਼ੌਕ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਤ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿੱਤਰ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਕਾ ਸਰਹਿੰਦ, ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਚਿੱਤਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈੱਡ ਟਾਈਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਪ ਸੁਣਾ ਦੋ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈੱਡ ਟਾਈਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਜ ਦਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਚੱਲੇ ਆ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਜੱਥਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਚਣ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਤੇ ਬਚ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਲੇਗ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-4 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੜਵਈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਜਵਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਸਦੀ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵੇਖ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੱਡੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਆ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾਰਸੀ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਊਠ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਸੂਲ ਵੱਜ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਵਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲੱਭ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤਪਦਿਕ, ਉਹ ਅਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। That's a very pathetic story but encouraging also. Thank you for sharing. Very sad, yeah. So ऐसे मैं तो इन्होंने शहीद कहांगा, ऐसे इंसान जिन्होंने कौम की सेवा वास्ते बिल्कुल exactly ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਵਨ, are you there? ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਫॉर ਮੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ that how can we bring this thing into the younger generation ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜੋ ਹੋਏਗਾ, ਇਫ ਦ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੇਂਟਰ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ
ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਕਮਸ ਫਰੋਮ the way we brought up our children। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਕਮਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਟੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਡਲ ਦਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕਾਲਡ ਕਿੰਡਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਦ ਕਿੰਡਲ। ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਭੁਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਜ਼ ਮੇਕ ਐਨ ਐਪ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਗਿਫਟ them ਟੂ ਆਰ ਕਿਡਸ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਡਲ ਗਿਫਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਈਏ। that is what can help। ਔਰ ਘਰੋਂ ਆਦਤ ਪਵਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣ, and that's the only way we can do it। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। Thank you for sharing your thoughts, Param. Pavan, I really appreciate that. We have another gentleman over here, another unmuted. Please unmute yourself. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। MB iPhone. Hello? MB's iPhone, please unmute yourself and if you like to share some thoughts. ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੀਟਿੰਗ। ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਨੂਅਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸੇ ਕਰਤਵ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਉਲੇਖ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਖਰਿਆ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਐਲ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ ਜਮੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੁਡ ਬੀ ਵਨ ਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿਸਟਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਹਰਬੀਰ ਇਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, she got an idea ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, one story per day ਜਾਂ one story every 2 days। तो बच्चे बड़े शौक के नाल कि ਅਸੀਂ टीवी ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਦੋ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ। उन्होंने हौली हौली 1 साल हो गया जो स्टोरी टाइम चलता है, कोई ना कोई स्टोरी बच्चे कितों कोई बुक चुक के वो स्टोरी पढ़ते ने। जेडे बच्चे मोबाइल ते अपना नाल जुड़ के तो स्टोरी सुनते। सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम किया उसने और she was praised quite a bit for that। और वो बच्चा किते भी हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन हैगा, भावे उत्थे बैठा है, भावे ऑरलैंडो बैठा है, भावे इंडिया बैठा है, तो उतों अपना इस तरह की सिख हिस्टरी बारे फॉर एग्जाम्पल ये शुरू कर सकते हैं। जिस तरह मेहरबान सिंह जी क्या है, किसी एक सब्जेक्ट 1 दिन वास्ते छोटा ब्रीफ आधे घंटे का एक स्टोरी टाइम हो जाए तो बड़े शौक के नाल बच्चे सुन के भी। इट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। गुड पॉइंट। डॉक्टर साहब मैं ना चले जाना थोड़ा, मैनू काम आ, मैं एक बेनती होर करनी आ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਮਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। प्लीज MB प्लीज mute yourself। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਜੀ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲਮਾਰੀ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਚ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਭੈਣ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟਰੂ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਯੂਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ
ਸੋ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਈਵਨ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈਕ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਹੋਣੀ, ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਐਨਲਾਈਟਨ ਅਸ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਲ ਵੇਤਨ ਵਸਤੂ ਪਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅਮਰ ਨਾਮ ਠਾਕਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੁਧਾਰੋ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ